गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यही भिडियो आम स्पेशल ओटीटी 2025 किसी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो जो टीचर मैंने 2025 मसीहा स्पेशल ओटीटी दौरान यही भिडियोटी बहुत हेल्पफुल हम। एमें किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन नहीं से क्वेश्चन गुड़िक कौन रही देख ना। फास्ट क्वेश्चन हूँ पियाजे मत अनुजाई मूर्त स्तर में क्यों शिक्षार्थी मानकर बौद्धिक विकास घटी थाए। ऑप्शन रे अच्छी प्राक प्राथमिक ना प्राथमिक ना उच्च माध्यमिक ना उपरोक्त समस्त। तेबे पियाजे मत अनुसार मूर्त स्तर शिक्षार्थी मानकर बौद्धिक विकास केतेबेले को मानकर घटी थाए ना प्राथमिक स्तर ए ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर दुई नंबर जड़े शिक्षक प्रथम श्रेणी रे पढ़ाइबा समय रे दृष्ट लिखन उपरे अधिक गुरुत्व दियंती। से केउं प्रकार विकास को लक्ष्य करी यह करिथांती। मानसिक विकास ना स्नायविक एवं पेशीय विकास ना बौद्धिक विकास ना आवेगिक विकास। तेबे तार आंसर हो कौन ना से दृष्ट लिखन से हो स्नायविक एवं ता सहित पेशीय। ए ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 3 नंबर शिक्षार्थीर सामाजिक विकास अर्थ कौन। सामाजिक व्यवहार विकास ना समाजर विकास ना व्यक्तिर विकास ना गोष्ठीर विकास। शिक्षार्थीर सामाजिक विकासर अर्थ तेज तार आंसर हो कौन सामाजिक विकास हूँ सामाजिक व्यवहार विकास। ए ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 4 नंबर विकास संबंधी क्यों उक्तिटी ठीक। ऑप्शन रे अच्छी पुओ मानक क्षेत्र में 20 ରୁ 22 वर्ष पर आ विकास घटे नहीं। तापर कही परिपक्वन रे विकासर अंत घटे। तापर कही 40 वर्ष पर विकासर ह्रास घटी थाए। तापर मृत्यु पर्यंत विकास घटी थाए। तो विकास संबंधी क्यों उक्तिटी ठीक तेरे तार आंसर हो कौन ना मृत्यु पर्यंत विकास घटी थाए। ऑप्शन डी राइट आंसर। यापर 5 नंबर विकासर क्यों अवस्था शिशु निज कार्य प्रति अन्य मानकर दृष्टि आकर्षण करने को चेष्टा करि थाए। क्यों अवस्था शिशु निजर कार्य प्रति अन्य मानक दृष्टि आकर्षण करने को चेष्टा करि थाए। शैशव अवस्था ना आद्य बाल्यावस्था ना प्रांत बाल्यावस्था ना प्राक कैशोरावस्था। तेज तार आंसर हो कौन ना आद्य बाल्यावस्था। आद्य बाल्यावस्था रे शिशु निजर कार्य प्रति अन्य मानकर दृष्टि आकर्षण करने को चेष्टा करि थाए। ऑप्शन बी राइट आंसर। यापर 6 नंबर देछि समस्त सकारात्मक आवेग गुड़िक सर्वदा भल। तापर देछि समस्त नकारात्मक आवेग गुड़िक सर्वदा मंद। तेबे प्रश्न जदि देखिबा ए कहिछि फास्ट आई ठीक एवं सेकेंड आई भूल। बी कहिछि सेकेंड आई ठीक एवं फास्ट आई भूल। सी कहिछि उभय ए एवं फास्ट आई एवं सेकेंड आई ठीक। तापर कहिछि उभय फास्ट आई एवं सेकेंड आई भूल। तेबे जदि आम देखा समस्त सकारात्मक आवेग गुड़िक सर्वदा भल आ समस्त नकारात्मक आवेग गुड़िक सर्वदा मंद। जदि एटा देखा तेबे आम कहिबा कौन ना समस्त सबू सकारात्मक आवेग गुड़िक भल ताहा हो पार नहीं कि सबू नकारात्मक आवेग गुड़िक मंद ताहा भी हो पार नहीं। तेणु उभय फास्ट आई एवं सेकेंड आई दुईटा जाक भूल अच्छी। तेणु ये ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 7 नंबर केउटी शिशुर आद्य बाल्यावस्थार बौद्धिक विकासर विशेष लक्षण अटे। ऑप्शन अच्छी आत्मकैंद्रिक चिंताधारा ना तात्विक चिंताधारा ना वस्तुर नित्यतार धारणा ना समस्या समाधान दक्षता। केउटी शिशुर आद्य बाल्यावस्थार बौद्धिक विकासर विशेष लक्षण अटे तेज तार आंसर हो कौन ना आत्मकैंद्रिक चिंताधारा। ए ऑप्शन ए हो तार राइट आंसर। यापर 8 नंबर बुद्धि और विकासर क्यों अवस्था को चाप और ताड़ना अवस्था बोली कह जाए। पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कह जाए। बाल्यावस्था ना प्रांत बाल्यावस्था ना कैशोर अवस्था ना पौढ़ावस्था। तेरे ताहा हो कैशोर अवस्था। ये अवस्था को आम चाप और ताड़नार अवस्था व पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोली भी कही था। ऑप्शन सी राइट आंसर। यापर 9 नंबर शिशुर बौद्धिक विकास मुख्यतः 4टी पर्याय दे संगठित होता है। यह उपरे किए परीक्षा करथिले स्किनर ना पियाजे ना कलबर्ग ना रिक्सन।
ତେବେ ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଉପରେ କିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପିଆଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 10 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନସ୍ଥ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ବିକାଶ ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ହିଁ ବିକାଶ, ନା ବିକାଶ ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଅଟେ, ନା ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ତେବେ କେଉଁଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ କହିଛି ନା ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ହିଁ ବିକାଶ, ଏହା ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 11 ନମ୍ବର, କୌତୂହଳ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶର ଏକ ଉଦାହରଣ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଶାରୀରିକ, ନା ଆବେଗିକ, ନା ବୌଦ୍ଧିକ, ନା ସାମାଜିକ। କୌତୂହଳ ହେବା ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାହା ହେଇଯିବ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ଏ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 12 ନମ୍ବର, କେଉଁ କ୍ରିୟା ମନୁଷ୍ୟର ସାରା ଜୀବନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ବୌଦ୍ଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ନା ସାମାଜିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ତେବେ କେଉଁ କ୍ରିୟା ମନୁଷ୍ୟର ସାରା ଜୀବନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଟାକି ସାରା ଜୀବନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 13 ନମ୍ବର, ହର୍ଲକ୍ଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ? 0ରୁ 6, ନା 2ରୁ 6, ନା 2ରୁ 10, ନା 0ରୁ 2। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହର୍ଲକ୍ଙ୍କ ମତରେ ତାହା ହେଇଯିବ 2ରୁ 6 ବର୍ଷ। ଏ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 14 ନମ୍ବର, ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଓ ପରିପକ୍ୱତା ସହିତ ତା'ର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାଏ। ଏହା କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତ ଅଟେ? ପିଆଜେ, ନା ସ୍କିନର, ନା କହଲବର୍ଗ, ନା ରିକ୍ସନ୍। ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଓ ପରିପକ୍ୱତା ସହିତ ତା'ର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାଏ। ଏହା କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନିକ ମତ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ତାହା ହେଉଛି ପିଆଜେଙ୍କ ମତ। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 15 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ବିକାଶ ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ବିକାଶ ସର୍ବଦା ସମାନ ବେଗରେ ଘଟିଥାଏ, ନା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ବିକାଶ ଧାରା ସମାନ, ନା ଶିଶୁର ବିକାଶ କେବଳ ବଂଶଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ କେଉଁଟା ବିକାଶ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ବିକାଶ ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 16 ନମ୍ବର, ଭୁଲ ଓ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏହା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ନା କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ଭୁଲ ଓ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ତାହା ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 17 ନମ୍ବର, ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର୍ଜଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେଉଁ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ? ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ନା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ନା କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର୍ଜଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 18 ନମ୍ବର, ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ବିକାଶ। ଏହା କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କହିଥିଲେ? ଫ୍ରାଙ୍କ, ନା ଗେସଲ୍, ନା ହର୍ଲକ୍, ନା ଭାଣ୍ଡେନଡେଲ୍। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କିଏ କହିଥିଲେ ନା ହର୍ଲକ୍ କହିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 19 ନମ୍ବର, କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଥମେ ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଚରଣ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ପ୍ଲାଟୋ, ନା ଭଣ୍ଡକ୍, ନା ଫିଲ୍ସବରି, ନା ୱାଟସନ୍। ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କିଏ ନା ଫିଲ୍ସବରି। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 20 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟିଏ ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ନା କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 21 ନମ୍ବର, ହାରାହାରି କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ପ୍ରାକ୍ ସଂଖ୍ୟାର୍ଜଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ? ଜନ୍ମରୁ 2, ନା 2 ବର୍ଷରୁ 7 ବର୍ଷ, ନା 7 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ, ନା 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 2 ବର୍ଷରୁ 7 ବର୍ଷ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 22 ନମ୍ବର, ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗର ସମବୟସ୍କଙ୍କ ସହ ନୂତନ ଓ ପରିପକ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ନା କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ
ନା ତାହା ହେଇଯିବ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏবার 23 ନମ୍ବର, ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁଠାରେ ଘଟିଥିବା ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ମୂଳ ଆବେଗ ନୁହେଁ? ଭୟ ନା ସ୍ନେହ ନା ଈର୍ଷା ନା କ୍ରୋଧ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସେ ଈର୍ଷା ଜାଣିନଥାଏ, ଏ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 24 ନମ୍ବର, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷିପ୍ର ନୁହେଁ କି ଧୀର ନୁହେଁ, ଏହି ମତ କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଦେଇଥିଲେ? ଫ୍ରାଙ୍କ ନା ହର୍ଲକ୍ ନା ଗେସେଲ୍ ନା ହେଭିଂହର୍ଷ୍ଟ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ହର୍ଲକ୍, ଏ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 25 ନମ୍ବର, କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଶିଶୁ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ ଏବଂ କ୍ରମୀକରଣ କରିବା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ? 6ରୁ 7 ନା 7ରୁ 8 ନା 8ରୁ 9 ନା 9ରୁ 10? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 6ରୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ, ଏ ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 26 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଆବେଗିକ ବିକାଶର ଉଦାହରଣ? କୌତୂହଳ ନା ଓଜନ ବଢ଼ିବା ନା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନା ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଚଳିବା? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କୌତୂହଳ, ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 27 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବନ ସାରା ସଂଗଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନା ବୌଦ୍ଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନା ସାମାଜିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି? ତେବେ ଜୀବନ ସାରା ସଂଗଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାହା ହେଇଯିବ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଏ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 28 ନମ୍ବର, ହର୍ଲକ୍ଙ୍କ ମତରେ 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ଶୈଶବାବସ୍ଥା ନା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା? ତେବେ 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ତାହା ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଏ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 29 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ତା'ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ନା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ନା ପ୍ରାକ୍ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ନା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ତାହା ହେଇଯିବ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ଏ ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 30 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ପିଲାର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ 2.130 ଓ ମାନସିକ ବୟସ 13 ହେଲେ ତା'ର ଶାରୀରିକ ବୟସ କେତେ? 20 ନା 10 ନା 15 ନା 195? ତେବେ ତା'ର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି 2 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ, ତାହେଲେ ତା'ର ମାନସିକ ବୟସ ଦେଇଛି 13, ତାହେଲେ ଶାରୀରିକ ବୟସ 13ରୁ କମ୍ ହେବ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି 10 ଅଛି, ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 31 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବିକାଶର ନିୟମ ଅଟେ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନିତ ନା ଧାରାବାହିକ ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ବିକାଶର ନିୟମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁଗୁଡ଼ା ହେବ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 32 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଅଲଗା? ମସ୍ତିଷ୍କର ଆକାର ବଢ଼ିବା, ଶରୀରର ଓଜନ ବଢ଼ିବା, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଉନ୍ନତି ନା ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା? ତେବେ ଏହି 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଅଲଗା ହେବ କ'ଣ ନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଅଲଗା ହେବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶାରୀରିକ, ଏଟା ମାନସିକ, ଏ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 33 ନମ୍ବର, ହର୍ଲକ୍ଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ? ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ନା 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ନା 6ରୁ 10 ବା 12 ବର୍ଷ ନା 10ରୁ 12 ବା 13 ବା 14 ବର୍ଷ? ତେବେ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ହେଉଛି କେତେ ନା ତାହା ହେଇଯିବ 6ରୁ 10 ବା 12 ବର୍ଷ, ଏ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 34 ନମ୍ବର, ବସ୍ତୁର ଜୀବନ ଅଛି, ଏହି ଲକ୍ଷଣ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମୟରେ ଶିଶୁଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଶୈଶବାବସ୍ଥା ନା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ନା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ, ଏ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 35 ନମ୍ବର, ହରିର 2.1120 ଓ ମାନସିକ ବୟସ 18 ହେଲେ ତା'ର ଶାରୀରିକ ବୟସ କେତେ? ତେବେ ହରିର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ଦେଇଛି ତାହେଲେ 2.1120, ତାହେଲେ ତା'ର ପୁଣି ଦେଇଛି ମାନସିକ ବୟସ 18 ହେଲେ ଶାରୀରିକ ବୟସ କେତେ ହେବ? ଶାରୀରିକ ବୟସ 18ରୁ କମ୍ ହେବ, 18ରୁ କମ୍ 15 ଏବଂ 5 ଅଛି, କିନ୍ତୁ 5 ଏତେ ଗୁଣ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ, 15 ହେବ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 36 ନମ୍ବର, ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିକାଶର ଏକ ଉଦାହରଣ? ବୌଦ୍ଧିକ ନା ଶାରୀରିକ ନା ଆବେଗିକ ନା ସାମାଜିକ? ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶାରୀରିକ, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 37 ନମ୍ବର, ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ, ଏହା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତ? ଫ୍ରାଙ୍କ ନା ରେସଲେ ନା ଡେଲ୍ ନା ହର୍ଲକ୍? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହର୍ଲକ୍, ଏ ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।
एवं 38 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउंटिकु मानसिक स्वास्थ्य कुहाଯାଏ शारीरिक और मानसिक सुस्थता ना शारीरिक और आवेगिक सुस्थता ना मानसिक और सामाजिक सुस्थता ना आवेगिक और मानसिक सुस्थता तेज तार आंसर हो कौन ना शारीरिक और मानसिक सुस्थता ए ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एपर 39 हरलक मतरे प्राक कैशोरावस्थार बयस सीमा केते 2 ରୁ 6 ना 6 ରୁ 10 ବା 12 ना 13 ରୁ 14 ବା 18 ना 18 ରୁ 40 प्राक कैशोरावस्था हो केते ना ताहा हो 13 ରୁ 14 ବା 18 ए 13 ରୁ 14 ବା 13 ବା 14 ରୁ 18 वर्ष ए ऑप्शन सी राइट आंसर। एपर 40 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउंटी प्रांत बाल्यावस्थार विकासोन्मुखी कार्य नुहे व्यक्ति स्वाधीनता हासिल ना पठन लिखन और हिसाब कौशल ना नैतिक मूल्यबोध विकास ना पठन पाई प्रस्तुत होगा तेरे तार आंसर हो कौन ना पठन पाई प्रस्तुत होगा ऑप्शन डी राइट आंसर। 41 घटना और व्यक्ति मानक मध्य थिबा सामंजस्य और पार्थक्य अनुभव करिबा निम्नोक्त केउं विकासर अंतर्गत अटे शारीरिक ना आवेगिक ना बौद्धिक ना सामाजिक तेरे तार आंसर हो कौन ना ताहा हो बौद्धिक विकास ऑप्शन सी राइट आंसर। यापर 42 हरलक मतरे पुओ मानक क्षेत्र में शारीरिक अभिवृद्धि निमंते निम्नोक्त केउं वर्ष पर्यंत घटी थाए 18 ରୁ 20 ना 20 ରୁ 22 ना 22 ରୁ 24 ना 24 ରୁ 26 तेरे तार आंसर हो कौन ना ताहा हो 20 ରୁ 22 ए ऑप्शन बी राइट आंसर। 43 हरलक मतरे कैशोरावस्थार बयस सीमा केते 2 ରୁ 6 ना 6 ରୁ 10 ବା 12 ना 13 ରୁ 14 ବା 18 ना 18 ରୁ 40 तेबे हरलक मतरे कैशोरावस्थार बयस सीमा केते तेबे तार आंसर हो कौन ना ताहा हो 13 ରୁ 14 बा 18 ए ऑप्शन सी राइट आंसर। एबार 44 निम्नोक्त मध्यरु केउंटी प्राक कैशोरावस्थार विकासोन्मुखी कार्य अटे भूल ठीक मध्य पार्थक्य निर्णय ना लिंगगत पार्थक्य निर्णय ना आर्थिक स्वावलंबी हेबा ना नैतिकतार विकास तेज तार आंसर हो आर्थिक स्वावलंबी हेबा ऑप्शन सी राइट आंसर। 45 गोष्ठीर नीति नियम मानी सही अनुरूप आचरण प्रदर्शन करिबा निम्नोक्त केउं विकास सह संपर्कित अटे सामाजिक ना बौद्धिक ना शारीरिक ना आवेगिक तेज तार आंसर हो कौन ना ताहा हो सामाजिक विकास ए ऑप्शन ए हो राइट आंसर। 46 हरलक मतरे शैशवावस्थार बयस सीमा केते जन्म रू 2 वर्ष ना 2 ରୁ 6 वर्ष ना 6 ରୁ 10 ବା 12 वर्ष ना 10 ବା 12 ରୁ 13 ବା 14 वर्ष तेबे तांको मतरे शैशवावस्थार बयस सीमा होची केते ना ताहा हो जन्म रू 2 वर्ष ए ऑप्शन ए राइट आंसर। 47 निम्नोक्त मध्यरु केउंटी आद्य बाल्यावस्थार शारीरिक लक्षण अटे शारीरिक विकास समभाव घटे ना विकास मंथर हुए ना अस्थिर दैर्घ्य बढ़े ना उपरोक्त समस्त आद्य बाल्यावस्थार शारीरिक लक्षण तेरे तार आंसर हो कौन एगुड़ा सबू तेणु ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त हो राइट आंसर। यापर 48 मातृगर्भरे गर्भ संचार प्राय केते दिन पर पूर्णांग शिशुटी जन्म होता है 280 दिन ना 270 दिन ना 282 दिन ना 272 दिन तेरे तार आंसर हो कौन ना ताहा हो 280 दिन ए ऑप्शन ए हो राइट आंसर। 49 मनुष्य शरीर में केते जोड़ा गुणसूत्र क्रोमोसोम रही केते जोड़ा 23 जोड़ा ना 46 जोड़ा ना 24 जोड़ा ना 32 जोड़ा तेबे केते रही ना 23 जोड़ा माने 46 टी 23 जोड़ा जोड़ार जदि कहबा 23 टी आ गणिबा जदि 46 टी 23 जोड़ा ऑप्शन ए 23 जोड़ा हो राइट आंसर। 50 डिंबाणु सह शुक्राणु मिलन में कौन सृष्टि हुए डिंबक ना डिंबाशय ना जुग्मज ना जुग्मक तेबे डिंबाणु सह शुक्राणुर मिलन में सृष्टि होची कौन ना जुग्मज सृष्टि हुए ऑप्शन सी राइट आंसर। 51 समजातीय जमज संतान किपर सृष्टि होता है निषिक्त डिंबाणुटी खंड विखंडित होगा द्वारा ना 2टी निषिक्त डिंबाणु सृष्टि होगा द्वारा ना 2टी शुक्राणुर गोटे डिंबाणु सह समायन द्वारा ना गोटे शुक्राणुर 2टी डिंबाणु सह समायन द्वारा तेबे निषिक्त डिंबाणुटी खंड विखंडित होगा द्वारा ए ऑप्शन ए हो राइट आंसर। 52
ସାଧାରଣତଃ ନାରୀମାନଙ୍କର 2ଟି ଋତୁସ୍ରାବର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କେତୋଟି ଡିମ୍ବାଣୁ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଥାଏ? 2ଟି ନା 4ଟି ନା 3ଟି ନା ଗୋଟିଏ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 53 ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବୟସ ସୀମାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? 8ରୁ 14 ନା 10ରୁ 15 ନା 9ରୁ 13 ନା 16ରୁ 19? ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବୟସ ସୀମାକୁ ସୂଚାଏ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 9ରୁ 13 ବର୍ଷ। ଏ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 54 ମଧ୍ୟ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ? 14ରୁ 15 ନା 13ରୁ 15 ନା 12ରୁ 16 ନା 13ରୁ 16? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କେତେ ନା 14ରୁ 15। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 55 ଶେଷ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ବୟସ ସୀମା କେତେ? 15ରୁ 19 ବର୍ଷ ନା 15ରୁ 18 ବର୍ଷ ନା 14ରୁ 18 ନା 16ରୁ 19? ଶେଷ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ବୟସ ହେଉଛି କେତେ ନା ତାହା ହେଇଯିବ 16ରୁ 19 ବର୍ଷ। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।